అభివృద్ధిలో అత్యంత కీలకమైనది వ్యవసాయ రంగం. మోడర్న్ టెక్నాలజీతో ఈ రంగంలోనూ ఎన్నెన్నో మార్పులు వచ్చినా ఇంకా పూర్తిగా రైతులకు చేరువ కాలేదు. కొత్త సాంకేతికతను రైతులకు పరిచయం చేసేందుకు భారత పరిశ్రమల సమాఖ్య CII అగ్రిటెక్ సౌత్ 2024 పేరుతో సదస్సు నిర్వహిస్తోంది. ఫిబ్రవరి 16 నుంచి 18 వరకు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ స్టేట్స్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీలో ఈ ఈవెంట్ జరగనుంది. CII తెలంగాణ చైర్మన్ సి శేఖర్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ ఈవెంట్ నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. Tech South 2024 exhibition as well as a conference of 3 days. So this is very much required to be introduce the new technology to the farmers every year. Whatever the latest technology updated to be transformed to the last level of farmer. Until and unless we do that, the farming sector will become non-viable over a period. So now everything is a business. Earlier farming is a tradition. Now farming are also becoming a business, just like a business organization. Now we are starting farmer produce organization, FPOs and other things. Okay. Until and unless we update the technology, the farming sector will face the tremendous pressure, and nobody will go to the farming sector over a period. Even now the migration is coming from rural to urban only because of non-viability of the farming. So there is every need to organize these kind of seminars, workshops to give much exposure and much introduction of the technology to the farmers. For this initiation, really I appreciate the CIA and the organizing chairman. From horticulture side, okay, 1 week back only just I started my working on this horticulture department as director, but I can understand how important these kind of exposure. Now the people are going for international exposure, okay, national exposure. Now this is a very good opportunity to the local farmers and entrepreneurs, companies, everybody to expose themselves to the new technology and new practices in Hyderabad. Recently, just when I am discussing with many people, those who are coming from US for after 15 years, 20 years, a software engineers, they are starting farming in India. That is very surprising for me. So they have been exposed to the foreign advanced technology in different countries, and they are coming back and settle in Hyderabad or any Indian cities. They are starting the farming in a new by introducing the technology, and they are enjoying the farming. Really, after by some of the people they are leaving the software job and they settled in agriculture and horticulture sector. So that is giving some kind of positive message to the even the rural unemployed youth. So those who are coming from US and other European countries and coming back and starting the agriculture is definitely a motivation to the rural youth, educated rural youth. My sincere thanks to organizers and CIA for conducting this kind of great initiative, and I wish a great success to this workshop and seminars. Particularly on 17th, we have dedicated to one session dedicated to the oil palm sector. Okay, so much of experts will come and exchange their views and give their inputs to the oil palm sector. Now government is giving much priority to the oil palm sector, and almost to be targeted 3 to 4 lakhs acres for next 5 years. That is really a game changer to the state in agriculture sector and horticulture sector. If we achieve that the target of the oil palm sector by next 2 years, really it's one of the best example to the country or in the world that contributes the state economy as well as the nation's economy also. I hope this initiation, this workshop will get the great success. Thank you for involving me in this organization. Thank you. Confederation of Indian Industries వ్యవసాయ విభాగము
మరియు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయము, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అనుబంధంగా 16 నుంచి 18వ తేదీ వరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో 2 రోజుల కాన్ఫరెన్సు మరి 3 రోజుల అగ్రిటెక్ ఎగ్జిబిషను నిర్వహించబడతా ఉన్నది. ఇందులో ముఖ్యంగా మనం ఈరోజు ఏదైతే రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్ళు ఉన్నాయో, ఏది నేలల్లో తరిగిపోతున్న సేంద్రియ కార్బనము, అదేవిధంగా పడిపోతున్న దిగుబడులు, అదేవిధంగా వాతావరణంలో వస్తున్న మార్పులు, వీటికన్నిటికి సంబంధించి చర్చాగోష్ఠి మేము పొందుపరచడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఏదైతే మనం డిజిటల్ అప్లికేషన్స్ అని మాట్లాడుకుంటున్నామో వ్యవసాయంలో, దానికి సంబంధించి దాదాపు ఒక 25 అగ్రిటెక్ స్టార్టప్స్ను కూడా మనము ఇందులో భాగంగా వారిని పరిచయం చేయబోతున్నాము. వారు డెవలప్ చేసిన ఏవైతే డ్రోన్స్ కానివ్వండి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని ఏదైతే అంటున్నామో అది, రోబోటిక్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఇందులో రైతులకు చూపెట్టడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా దాన్ని ఎట్లా ఉపయోగించుకోవచ్చో కూడా దాని గురించి కూడా చర్చాగోష్ఠి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఆయిల్ పామ్ మన రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున దాదాపు 1,40,000 ఎకరాలలో మనకు ఆయిల్ పామ్ రావటం జరిగింది గత 2 సంవత్సరాలలో. ఈ ఆయిల్ పామ్ మీద కూడా ఒక ప్రత్యేక సెషను ఉండబోతుంది ఇందులో. దీనికి సంబంధించి రతినామ్ గారు అని చెప్పి రినోడ్ సైంటిస్ట్ ఆయిల్ పామ్లో అతన్ని పిలవటం జరిగింది. వారు కూడా వస్తున్నారు. అదేవిధంగా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు, ఆయిల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ వాళ్ళు, పెదవేగి నుంచి ఆయిల్ పామ్ రీసెర్చ్, నేషనల్ ఆయిల్ పామ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి సైంటిస్టు, మన హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ నుంచి సైంటిస్ట్ అందరూ కూడా ఒకటే డయాస్ మీద కూర్చుంటారు. రైతులు, దీనికి సంబంధించిన ఆయిల్ పామ్ రైతులందరూ కూడా ఈ కాన్ఫరెన్స్కు వచ్చి ఈ చర్చాగోష్ఠిలో పాల్గొని వారికి ఉన్న సందేహాలు ఏవైతున్నాయో, ఏ విధంగా మొక్కలు నాటుకోవాలి, ఏ విధంగా ఎంత ఫెర్టిలైజర్ వేయాలి, ఎంత నీళ్ళు ఇవ్వాలి అన్న వాటికి అన్నిటికి సంబంధించి కూడా వారికి ఉన్న సందేహాలను తీర్చుకుంటానికి దీనిలో మనము ఆపర్చునిటీ కల్పిస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా నీటికి సంబంధించి, మైక్రో ఇరిగేషన్కి సంబంధించి వీటన్నిటి గురించి కూడా డిఫరెంట్ సెషన్స్ ఉన్నాయి. దాదాపు 65 మంది సైంటిస్టులు ఇతర దేశాల నుంచి, మన ఐసీఆర్ నుంచి, యూనివర్సిటీస్ నుంచి స్పెషల్ ఎక్స్పర్ట్స్ పాల్గొంటున్నారు. కావున రైతులకు నా మనవి ఏమనగా ఈ 3 రోజుల ఈ ప్రదర్శన క్షేత్రాలను, అదేవిధంగా అగ్రిటెక్ కాన్ఫరెన్స్లో పాల్గొని వారికి ఉన్న సందేహాలను తీర్చుకోవాలని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున వచ్చి ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేయాలని నా మనవి. ఆనరబుల్ అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు అగ్రిటెక్ సౌత్ 2024 అగ్రి విజన్ 2024 ఇనాగ్రేట్ చేస్తున్నారు. 16th మార్నింగ్ ఎట్ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ, రాజేంద్ర నగర్. ఇది 3 days ఇది ఒక ఎగ్జిబిషన్ ఉంటుంది. ఇందులో వ్యవసాయానికి సంబంధించిన మిషనరీ కానివ్వండి, కొత్త లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అనుకోండి, ట్రాక్టర్స్ అనుకోండి, సీడ్స్ అనుకోండి, డ్రోన్స్, ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఎగ్జిబిట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. దీంతో పాటు ఒక 2 days ఏదైతే కాన్ఫరెన్స్ ఉందో ఆల్మోస్ట్ ఒక 65 స్పీకర్స్ ప్రపంచంలో వేరే కంట్రీస్ నుంచి కూడా వస్తున్నారు. ఇండియాలో కూడా చాలా ఎక్స్పర్ట్స్ వస్తున్నారు. మెనీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి ఉన్న సైంటిస్టులు వస్తున్నారు, హెడ్స్ వస్తున్నారు, వైస్ ఛాన్సలర్స్, లేకపోతే యూనివర్సిటీలో ఉన్న ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ సైంటిస్టులు కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారు. ఈ యొక్క అగ్రిటెక్ సౌత్ అనేది గవర్నమెంట్ యొక్క సపోర్ట్ తోటి, యూనివర్సిటీ యొక్క సపోర్ట్ తోటి చేయడం జరుగుతుంది. కన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉంది. సో ఇందులో కూడా వేరియస్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ గురించి కూడా ఈ యొక్క సైంటిస్టులు, స్పీకర్స్ మాట్లాడబోతున్నారు. అట్లే ఫార్మర్స్ వాళ్ళు చేసే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏమున్నాయి ఈ రోజున అన్ని సెక్టర్లో కూడా, ఏదైతే డైరీ కానివ్వండి, తర్వాత హార్టికల్చర్ కానివ్వండి, వెటర్నరీ కానివ్వండి, అన్ని రంగాల్లో కూడా వాళ్ళు చేసే మంచి ప్రాక్టీసెస్ కూడా అక్కడ వాళ్ళు డిబేట్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఒక 16 స్టార్టప్ కంపెనీస్ వస్తున్నాయి. దానిలో ఒక 10 కంపెనీస్ అక్కడ ఇనాగ్రేట్ కూడా చేస్తున్నాయి. వాళ్ళు లాంచ్ చేయబోతున్నారు, స్టార్టప్ కంపెనీస్ లాంచ్ చేయబోతున్నాయి. 10 కంపెనీస్. ఎవరైతే యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారో, అన్ఎంప్లాయిడ్ అనుకోండి, తర్వాత ఫార్మర్స్ అనుకోండి, ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మర్స్ కూడా అక్రాస్ ద స్టేట్, కానీ వేరే స్టేట్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి రాగలిగితే వాళ్ళకు ఒక అవగాహన ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రూరల్లో మనకు కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది, అగ్రికల్చర్లో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది, లేబర్ కాస్ట్ దొరకడం కష్టమైపోయింది, లేబర్ కాస్ట్ పెరుగుతూ ఉంది. ఈ యొక్క లేటెస్ట్ అవైలబుల్ టెక్నాలజీ కానీ మిషనరీ వాడడం వల్ల లేబర్ కాంపౌండ్ మనం తగ్గించుకుంటాం, ప్రొడక్టివ్ కూడా పెరుగుతుంది, ఉత్పాదన కూడా పెరుగుతూ ఉంది. సో అలాంటి ఒక లెక్చర్స్ ఉన్నాయి, టెక్నాలజీ ఉంది, మిషనరీ కూడా ఉంది. మా సిఏ మెంబర్స్ కూడా చాలామంది మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్, టెక్నాలజీ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా అక్కడ వచ్చి స్టాల్స్ కూడా పెట్టినారు. కాబట్టి మీరు రావడం వల్ల
మీకు ఒక వాల్యూ అడిషన్ ఉంటుంది. మీరు చేసే ఏది కష్టం ఉందో దానికి ఒక ప్రతిఫలం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అందరి ఫార్మర్స్కు యూత్కి కూడా వాళ్ళు ఎవరైతే అలైడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ 3 days ఎగ్జిబిషన్కు 2 days కాన్ఫరెన్స్ కాక మీరు అటెండ్ కాగలిగితే డెఫినెట్గా, ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ యూనివర్సిటీ, మిగిలిన రీసెర్చ్ డిపార్ట్మెంట్స్, సిఐ అంటే ఇండస్ట్రీ నుంచి ఉన్న ఎవరైతే ప్రొడక్షన్లో ఉన్నారో మిషనరీ కానివ్వండి, ఎక్విప్మెంట్ కానివ్వండి, టెక్నాలజీ కానివ్వండి, సీడ్స్ కానివ్వండి, పెస్టిసైడ్స్ కానివ్వండి, ఫర్టిలైజర్ కానివ్వండి, వాళ్ళందరూ కూడా ఒక అండర్ వన్ రూఫ్కి వచ్చి మనము ఈ యొక్క రైతులకు ఏ విధంగా హెల్ప్ చేయాలనే దాని మీద మనము ఈవెంట్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ టైము. సో ఇట్స్ నాట్ ఏ కమర్షియల్ ఈవెంటు. ఇది రైతుల కొరకు వారి ఒక బాగోగుల గురించి ఏ విధంగా మనం వాళ్ళను పైకి లిఫ్ట్ చేయగలుగుతాము, వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక స్తోమత మనం ఏ విధంగా బాగుపరచగలుగుతాము, ఏ కొత్త క్రాప్స్ ఏమున్నాయి అనేది ఇంతకుముందు డాక్టర్ ప్రవీణ్ రావు గారు కూడా చెప్పారు. ఏ క్రాప్స్ మనం వేయగలిగితే బాగుంటుంది, కొత్త టెక్నాలజీ తోటి ఎక్కువ ఈల్డ్ రావడము, ఎక్కువ మన అంటే ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గించుకోవాలా, ఇటు మన ఆదాయం పెంచుకోవాలా, అలా ఎలాంటి క్రాప్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో, అవకాడో కానీ ఆయిల్ పామ్ గురించి కూడా ఎక్స్పర్ట్స్ వస్తున్నారు. ఇలాంటి అన్నిటి మీద సమగ్రంగా చర్చ జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్లీజ్ కమ్ విజిట్ దిస్ 3 days ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ అట్ రాజేంద్ర నగర్. థ్యాంక్ యూ.